Good evening. So, how many of you are not students of Civic Center, not taken any program? Okay, thank you. So, all of you are from? Yeah, Civic Center. So, your preparation is over or still pending? Are you thinking that the exam is going to be on 25th? Still, how many of you are thinking that there is a lot of content to be revised? I have not completed current affairs or aptitude or whatever I have completed, don't have time to revise. Or I practice lot of tests, but I'm still planning to revise it, isn't it? So I use it to repeat the same sentence or statement. Then when it comes to competitive exam, time is a limiting factor. Time is a limiting factor. There is a fundamental difference between graduation exams and competitive exams. You would have read lot of content, isn't it? Many years you started preparation and again you again going to appear for the exam. You would have studied a number of books, but how to maintain next 1 week matters, isn't it? ఇంకా ఉండే 7 రోజు వన్ వీక్ ఎలా మీ మెంటల్ స్టేటస్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో అనేదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎలక్షనీరింగ్, జస్ట్ లైక్ ఏ ఎలక్షనీరింగ్. ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ మెనీ పీపుల్ అజ్యూమ్ దట్ బీజేపీ విల్ కమ్ టు సెకండ్ ప్లేస్ because of amount of electioneering they have done before the notification of elections, isn't it? ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ముందు చాలా మంది బీజేపీ సెకండ్ ప్లేస్లో వస్తుందేమో, ఒకవేళ బీజేపీ ఇంకొక పార్టీస్తో కలిపి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందేమో అనుకున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఇట్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వన్స్ ద ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ డిక్లేర్డ్, బీజేపీ హెస్ నాట్ సస్టైన్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్షనీరింగ్, isn't it? Again, there is one more example. మనకి ఎలక్షన్స్లో 24 hours or 48 hours before the elections, the amount of electioneering that they'll do just 48 hours before, అంటే క్యాంపెయినింగ్ కానీ, ఓటర్ లిస్ట్ చెక్ చేసుకోవడం కానీ, ఫోన్లు చేసి రమ్మని చెప్పడం కానీ, ఇంకా మిగిలినవన్నీ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జాతర, ఎలక్షన్ జాతర. మందు, బిర్యానీ, అమౌంట్ అన్ని పంపకాలంతా 48 అవర్స్లోనే జరిగిపోతుంది. సో ఆ 48 అవర్స్లో చేయాల్సిన కొన్ని ఎసెన్షియల్ వర్క్స్ ఉంటాయి, ఎసెన్షియల్ టు డూ లిస్ట్ అంటాం ఎలక్షన్స్లో. సో అవి చేయకపోతే you'll be at the disadvantage. You'll be at the disadvantage. So when it comes to competitive exam, so screening test fundamentally is testing your mental barrier. Is testing your mental barrier. You have to be in the safe zone, whatever the standard, whatever the unexpectancy. అంటే మీరు ఒకటి అనుకొని వెళ్తారు, రేపు అదే ప్యాటర్న్లో రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. మెంటలీ డిసైడ్. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది సర్ప్రైజ్ టెస్ట్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ టు నౌ విల్ ఫెసిలిటేట్, విల్ ఫెమిలరైజ్ దట్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే పేటర్న్ ఏమైనా మారినా, డిఫికల్టీ పెరిగినా తగ్గినా, మీరు చదవని దాని మీద వచ్చినా, చదివిన దాని మీద మీకు గుర్తు లేకపోయినా, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. దర్ ఇస్ అ సేయింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ that in engineering they don't teach concepts but they teach confidence. That's why all engineers become anything except engineers, because of confidence. They believe that I have done engineering, BTech, that's why I can do any tech. So in next 1 hour it is going to be so there are some important lessons I need to teach you. That in this agenda, many people are requesting that how to maintain my negative marks. Negative marks ni ela tagginchukovali. Negative marks ni ela tagginchukovali. It means if you are getting X marks now, how to increase by 10 marks. That's it. How to increase by 10 marks. I don't have any magic wand to increase by 20. We can only increase by 10. మీరు 60 వస్తుంటే 70, 70 వస్తుంటే 80, 80 వస్తుంటే 90, 90 వస్తుంటే ఇంకొక 10 మార్క్స్. ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఈ సెషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ ప్రెజర్ ఏం చేయాలి, లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ చేయాలా, చేస్తే ఏం చేయాలి, క్లియర్. దాంతోపాటు మనకి స్మాల్ మిస్టేక్స్, వాట్ ఆర్ దిస్ స్మాల్ మిస్టేక్స్. స్మాల్ మిస్టేక్స్ మే డ్యామేజ్ ద ఎంటైర్ ఎగ్జామ్. మీరు ఏమనుకుంటారు, స్మాల్ మిస్టేక్ అనుకుంటారు, హాల్ టికెట్ నెంబరో లేకపోతే పేపర్ కోడో లేకపోతే ఇంకొకటో మీరు స్మాల్ ఇష్యూసే అనుకుంటారు. వాటిని పోస్ట్పోన్ చేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తారు, మీ పేరు
జనరల్ లిస్ట్లో ఉండదు, రిజెక్టెడ్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. క్లియర్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెగిటివ్ మార్క్స్, బిఫోర్ దట్ you know the pattern. There is a screening test, 5 subjects: history, geography, society, current affairs, mental ability. 5 into 30, 150 marks, 2.5 hours. Exam is on 25th February. Don't think that again there will be, no, don't be in that assumption. దానికి అనుసంధానంగానే మనకి ఏపీపీఎస్సీ మెంబర్ ఒక అతను మనకి 1:50 ఉంటుంది. కాబట్టి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మీరు మైండ్ సెట్ మెయింటైన్ చేయండి. దాని అర్థం వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తే మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారు. అవునా? ఇఫ్ యూ రెడ్ దట్ ట్వీట్, ఇట్ విల్ గివ్ ఇంప్రెషన్ దట్ భయపడద్దండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, నేనున్నాను. లైక్ ఏ సచివాలయం జాబ్స్. రాసిన వాళ్ళకందరికి వచ్చిందనే ఒక అజంప్షన్లో 45,000, నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అనే విధంగా 45,000. సో 1:50. ఎందుకే చెప్తున్నానంటే లాస్ట్ టైం మనకి 2018లో మనకి ఇచ్చినప్పుడు నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ ఎంత కట్ ఆఫ్ రావాలి, ఎంతమంది అపీర్ అవుతారు, మీ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎంత స్కోర్ చేయాలి, అంతే కదా. ఇన్ లాస్ట్ 2018 notification, they just mentioned that more than 2,95,000 applied and they have downloaded more than 2,28,000 and 77%, 77.982 అంటే ఆల్మోస్ట్ 78% అపీర్ అయ్యారు. ఈసారి 4 లక్షల మంది అప్లై చేసినారన్నారు అంటే దాని అర్థం నిరుద్యోగులు పెరిగారు. కాంపిటీషన్ పెరుగుతుందా? పెరగదు. The top 5,000, 6,000, 10,000 always remains. Don't you agree? Yes. Why I'm saying this statement is that in the next screenshot, you can see cutoff analysis of last year or 2018 ఓరియంటేషన్లో కూడా లాస్ట్ టైం చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 446 వేకెన్సీస్ 2018లో మనకి 446 వేకెన్సీస్. ఇప్పుడు ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 900 into 50, 45,000. ఇక్కడ చూడండి 897. For our simplification, I am taking that 900 into 50, almost 45,000 will be filtered, promoted for mains exam. ఇది నోటిఫికేషన్లో సేమ్. ఇప్పుడు 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షలు అయ్యారు, అంతేగాని లక్ష వల్ల పెరిగారే కానీ ఏపీపీఎస్సీకి అడ్వాంటేజ్. ఎందుకు? ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్. మీకు కాంపిటీషన్ పెరగదండి. ఇప్పుడు మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది అపీర్ అయ్యారు, ఆల్మోస్ట్ 78%, 1,75,000. కానీ 6,000 మెంబర్స్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. 6,000 క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. అప్పుడు రేషియో అనేది చాలా తక్కువ. అంటే దాని అర్థం 400 పోస్టులకి 600 ఎంత అండి? 1:3. 1:5, isn't it? సో ఇప్పుడు ఏమైంది? 1:50 అయ్యింది. సో ఇక్కడ బీసీకి ఓపెన్ కేటగిరీకి 81, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి నేను ఎక్కడి నుంచో తీసుకోలేదు, ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్ నుంచే తీసుకున్నాను డేటా. రిమైనింగ్ బీసీఈ, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్, విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్, ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ 70. కెన్ వీ కంక్లూడ్ దట్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో కట్ ఆఫ్ మే నాట్ బి మోర్ దెన్ 80? ఐమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ కట్ ఆఫ్ ఇంత ఉంటుంది అంత ఉంటుందని చెప్పట్లేదు. ఎంత ఉంటుంది? 80 కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? నో సార్, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, నేను ఈసారి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశాను, చాలామంది సివిక్ సెంటర్లో రాస్తున్నారు, మా మధ్య పోటీ ఉంటుందా? రాష్ట్రం మొత్తం పోటీ ఉంటుందా? మీరు పెట్టే స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఏపీపీఎస్సీ అదే స్టాండర్డ్స్తో పెడుతుందా? ఇవంతా మీకు డిబేట్ డిస్కషన్లో ఉంటుంది. సో నౌ how many questions you need to attempt? How many questions you need to attend in the competitive exam? Just 2 days ముందు మీరు ఐఐటి జేఈ రిజల్ట్స్ వచ్చింది. సో 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. మా కాలేజ్ నుంచి 100% ఇంతమంది, 99.99 ఇంతమంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నౌ? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 100 out of 100, there will be sit investigation like TSPSC.
చరిత్రలో ఇవి కొన్ని సంఘటనలు మనకి ఉదాహరణలుగా నిలిచిపోతాయి. అవేంటంటే మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి నోటీస్ వచ్చిందండి. టీఎస్పీఎస్సీలో నీకు ఎలా వచ్చింది? మా స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పి మేము సివిక్ సెంటర్లో తీసుకున్నాము. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 100 out of 100, సో యూ విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ. హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి పేపర్లో అయినా కానీ నీకు 100 out of. So this is a competitive exam. Competitive exam, I am trying to disclose that out of 150 questions, మనకి ఈ 150లో మీకు కంపల్సరీగా 30 క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు అటెంప్ట్ చేయలేరు. 30 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియదు అని మెంటల్గా డిసైడ్ అవ్వాలి. దాని అర్థం ఏంటి? ఒక సబ్జెక్ట్ వదిలేశారని. ఆర్ వి క్లియర్? 30 questions, you are mentally deciding that out of 150, I am not going to attempt. Are we clear? So, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా 20 to 30%, I mean 20 questions నుంచి 15% వరకు ఎనీవన్ కెనాట్ అటెంప్ట్ ఇట్. మీరే కాదు, పేపర్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అటెంప్ట్ చేయలేరు 1 month పోయిన తర్వాత. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో తీసుకుంటారు కదా. ఇఫ్ దే ఫర్గెట్ ఇట్ రివిజన్ they cannot attempt it. So out of 150, you cannot attempt all 150. You decide that you are going to attempt how many? 120. ఈ 120లో కూడా మీకు క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఈ క్వశ్చన్ నాకు 100% తెలుసు. నో కన్ఫ్యూజన్, isn't it? Which is the capital of Andhra Pradesh? టఫ్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్స్ క్లియర్? సో 100% అంటే మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఏంటి నీకు తెలుసా తెలీదా? అంటే మీకు పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ వితౌట్ డౌట్ యూ కెన్ సే దిస్ ఇస్ మై హాల్ టికెట్ నెంబర్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 100% షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ 150లో ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్, ఐ కెన్ సే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్, విల్ బి అటెంప్టింగ్ not more than 80. Am I clear? మీరు ఈ 150 క్వశ్చన్స్లో 80 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీకు కరెక్ట్గా 100% నాకు తెలుసు అని అటెంప్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 80 ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ అంతా ఇంకొక 40 క్వశ్చన్స్ మీకు 2 ఉంటుంది. సార్ బీనా సీనా? అవునా? ఏబి బీసీ కాదు, ఆన్సర్ మేబీ ఏ ఆర్ డి. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 40 ఉంటాయి. ఈ 40 క్వశ్చన్స్ వదిలేయాలా అటెంప్ట్ చేయాలా? వదిలేస్తే మీ అజంప్షన్ ఏంటి? నెగిటివ్ మార్క్స్ పెరుగుతుంది, అవునా? వదిలేయకపోతే మీ యొక్క అజంప్షన్ ఏంటి? ఇంకొక అతను అన్ని అటెంప్ట్ చేస్తున్నానని చెప్తాడు. అన్ని అటెంప్ట్ చేసి దేర్ ఆర్ 2 chances. Either will be in the bottom. సో జగనన్న దీవెన ఉంటే మీకు దీవెన, జగనన్న దీవెన, వడి బడి గుడి. సో దేవుని దీవెనలు ఉంటే మీకు కంపల్సరీ 40లో ఎన్ని కరెక్ట్ అవుతాయి? 40 కరెక్ట్ అవుతాయా? ఎన్ని కరెక్ట్ అయ్యి అనాలిసిస్ చేశారు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్? సో దేవుడు పక్కన కూర్చున్నా కానీ ఈ 40 క్వశ్చన్స్లో మనకి 2 ప్రాబబుల్ థియరీ ఉంటుంది, 20 మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది. విల్ టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ మెన్ బై 2 ప్రాబబిలిటీ. రిమైనింగ్ ఎన్ని చూడండి, 70, 80, 150. There are chances that 10 questions may be 3 probable. 3 probables అంటే దాని అర్థం ఏంటే 3 probables క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఎలిమినేట్ చేస్తారు. యుల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ 3 ఆప్షన్స్. అట్లాంటి ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సో హౌ టు అటెంప్ట్ just 2 probable questions and 3 probable questions and without touching unknown questions. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఏముంటారంటే, సార్ నేను చాలా చదువున్నాను కానీ ఎగ్జామ్లో టైం సరిపోవట్లేదు, 10 క్వశ్చన్స్ వదిలేసాను, 20 క్వశ్చన్స్ వదిలేసాను,
30 క్వశ్చన్స్ చూడకుండానే దిద్దేశాను. అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి నామం లాగా ఉంటుంది. క్లియర్? యూ విల్ బి అజ్యూమింగ్ దట్ ఒకటి పెడితే ఎక్కువ అవుతుందో, రెండు పెడితే ఎక్కువ అవుతుందో అనుకొని ఏదో ఒకటి అనుకొని పెడతారు. అక్కడేమో అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. సో దిస్ కామన్ మిస్టేక్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్. The reason is that those students who are facing difficulty of not completing the paper, it is not a mistake, it is a blunder. మీకు ఒక ప్రశ్న పత్రము 40 పేజీల పత్రము లేకపోతే 50 పేజీలు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే తీసుకొని స్టార్ట్ చేసి చదువుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు. ఫస్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ హిస్టరీ, అవునా? మిస్టరీ లాగా కనిపిస్తుంది. చదువు ఉండకపోతే చాలామంది హిస్టరీ నాకు టఫ్, డిఫికల్టీ, గుర్తుండదు, రివిజన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. సో చదువుకుంటూ పోతారు. మీ యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ ఏముంటుంది? 30 క్వశ్చన్స్లో 5 పెట్టారు, 25 పెట్టలేదు. మీరేమనుకుంటారు? జగన్ అన్న ఈసారి మోసం చేశాడు, నెక్స్ట్ టైము జాబ్ రావాలంటే అనుకోని మీరు దీని అర్థం ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ కమిట్ ద మిస్టేక్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరేం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు మెంటలీ డిసైడ్. ఇచ్చిన వెంటనే పేపర్ ఓపెన్ చేయాలి. మీరు హిస్టరీ, దాని తర్వాత జాగ్రఫీ, సొసైటీ, కరెంట్ అఫైర్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. ఏ ఆర్డర్లో అయినా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి మిక్స్ లేదు ఈసారి. మిక్స్ ఉండదు. ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి 30 లాగా వెళ్తుంది. యూపీఎస్సీ పేపర్ లాగా మిక్స్ అన్ని కలిపి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉండి ఇంకో సెట్లో ఉంటుంది. కానీ ఆ సెక్షన్లోనే మళ్ళీ చేంజెస్ ఉంటుంది. కానీ మనకి 150లో చేంజెస్ ఉండదు. అర్థమైనా? సబ్జెక్ట్లో చేంజ్ ఉండదు అంటున్నాను నేను. హిస్టరీ తర్వాత జాగ్రఫీ తర్వాతనే సొసైటీ తర్వాతనే కరెంట్ అఫైర్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ. దట్ ఆర్డర్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఈవెన్ సెట్ ఏ, సెట్ బి, సెట్ సి, సెట్ డి. కానీ సెట్ ఏలో మళ్ళీ జాగ్రఫీలో, హిస్టరీలో వీటిలో మారుతుంది. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఆప్షన్స్ కూడా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది. టీఎస్పీఎస్సీలో ఆప్షన్స్ కూడా మార్చారు, షఫుల్ చేశారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే టైం సరిపోవట్లేదంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యువర్ స్టాపింగ్. క్వశ్చన్ చదువుతారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు థింక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో బొత్స సత్యనారాయణ ఏం చెప్పాడు? ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో ఏముంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోక్సభలో ఏం చెప్పింది అని 4 కంపారిజన్ చేసి యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. యు ఆర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, యు ఆర్ థింకింగ్ to get the answer. If you think in the exam, it means you don't get the answer and you will be left with 30 questions. ఎగ్జామ్లో థింక్ చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. మీకు చదివిన వెంటనే, క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే, ఆప్షన్స్ చదివిన వెంటనే మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తేనే ఆన్సర్ అది. ఇంకొక 10 నిమిషాలు వేస్ట్ చేసి గుర్తు తెచ్చుకొని, లేదు రీసెంట్గా 2 days ముందు మా ఫ్రెండ్ నేను డిస్కస్ చేశాము, చదువున్నాను, గుర్తొచ్చింది, తెలిసింది, అయ్యింటుంది, అవుతుందేమో అనుకునే ఆన్సర్లంతా ఆన్సర్ కాదు. వెరీ క్లియర్? ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ సేయింగ్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సేయింగ్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్సాలిడేట్ ఫర్ 1 hour. సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవరైతే సరిపోవట్లేదు టైం అని అనుకునే వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ 1 చూస్తారు. క్వశ్చన్ 1 చూసి దానికి ఆన్సర్ పెడతారు, బబుల్ చేయరు. అవునా? ఆన్సర్ పెడతారు, బబుల్ చేయరు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఉంటుంది. అదొక పెద్ద 4-5 స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది అనుకోండి. సో 1 to 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటుంది. సో మీరు చదువుంటారు ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. ఇది తప్పని తెలిస్తే ఇది ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తారు. యూ మైట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ ఇదర్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. అది కరెక్టా ఇన్కరెక్టా, గుర్తొస్తుందా, గుర్తు రావట్లేదా, తెలుసా తెలీదా? You'll be thinking in that process. You're in the process of recollecting. You're in the process of scratch your brain. If you scratch during the exam, you'll get hair only. అవునా కాదా? ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రాదు. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే దట్ ఎగ్జామ్లో కూర్చొని ఆ 2.5 hours హీట్లో కూర్చొని రాస్తున్నప్పుడు మీకు థింక్ చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. ఆ టైంలో నీకు తెలుసా తెలీదా, అంతే. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫస్ట్ స్టెప్? టేక్ ద క్వశ్చన్ పేపర్,
Read the question number 1. Read the question. Options are there. I am sure that option 4 is correct. 100%. 100%. Who is the founder of Rashtrakuta? Answer I know. I marked it as correct and immediately I need to bubble it. Immediately how to bubble it. That's a small mistake. People will always postpone bubbling for last half an hour. మీరు అనుకుంటారు హాఫ్ అన్ అవర్లో 150 క్వశ్చన్స్కి బబుల్ చేయొచ్చని. ఆ జస్ట్ ఒక సిరీస్ మిస్ అయిందంటే ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అవుట్, 5 క్వశ్చన్స్ అవుట్. మీరు రియలైజేషన్ అయిపోతే పేపర్ మొత్తం కూడా అవుట్. Yeah, it is true. You may think that it may not happen to you. You may think that it may not happen to you. So in TSPSC, many students after that, sir, నేను ఆల్ టికెట్ నెంబర్ బబుల్ తప్పు చేశాను, ఆల్ టికెట్ నెంబరు బబులింగ్ తప్పు చేశాను, పోయింది. Luckily they have second. Again they have you don't have that opportunity. Clear? So it means ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, సో క్వశ్చన్ చదువుతున్నారు, బబుల్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 100% known question. Again you read question number 2. You read the question, you read the options. Options మొత్తం చదివినా కానీ you could not eliminate any one option. It is completely not known question. అంటే సెకండ్ స్టెప్లో కూడా మీరు ఈ క్వశ్చన్ చదవట్లేదు. నేను చెప్పాను చూసారా 20 to 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని. అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఏదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ రీడింగ్ ది స్టేట్మెంట్, రీడింగ్ ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఆప్షన్స్ కూడా చదివి ట్రోపికలైజేషన్ ఇన్ న్యూస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, నీకు అది తెలుసుండకపోవచ్చు, కానీ ఆప్షన్స్ చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఇది దీనికి కాదు అని ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వామిత్వ స్కీమ్ మీరు వినలేదు, చదవలేదు, ఎగ్జామ్లు కూడా పెట్టలేదు అనుకోండి. స్వామిత్వ స్కీమ్ గురించి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. సో కానీ దానికి మించి అక్కడ ఇంకొక స్కీమ్ గురించి ఇచ్చేశాడు, రైతు భరోసా కింద ఇచ్చాడు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, రైతు భరోసాకు ఆప్షన్ డి ఈస్ రిలేటెడ్ టు రైతు భరోసా. అప్పుడు నువ్వు ఎలిమినేట్ చేసేస్తే అది 3 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడు ఒక ప్రశ్న నాకు కంప్లీట్గా తెలియదు అని మీరు డిసైడ్ అవ్వాలంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చదివి ఆప్షన్స్ కూడా చదివి నీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు, ఒక ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయట్లేదు, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని అన్నోన్ క్వశ్చన్, క్రాస్ ఇట్. సచ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దే not more than 30. I am saying that not more than 30. It may be 20, it may be 25, it may be 30. ఈ 20 to 30 క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్లో చదవాలా? చెప్పండి, చదవాలా? చదవకూడదు. ఎందుకంటే you have already decided that you don't know anything about this question. If I say that I don't know anything about this question, when can I conclude is that if I read the options also, I could not able to eliminate even single option, that I call it as a completely unknown question. So now you see that question number 1, question number 2. Now question number 3. You read the question, you eliminated 2 options. You eliminated 2 options. Sir, answer 2 కాదు 3 కాదు. ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ నీకు రైట్ అయితే ఆప్షన్ 1 అవ్వచ్చు, అది కరెక్ట్ అయితే ఆప్షన్ డి అవ్వచ్చు. అవునా? అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఏమని చెప్పాం? 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చా? 40. నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉంటాయి. ఈ 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఆన్సర్ 1 కానీ 4 కానీ అయి ఉంటుంది. అవునా? వీటిని మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటారంటే ఎగ్జామ్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆలోచించి మెనీ స్టూడెంట్స్ అది 1 4 4 1 మీరు అక్కడ స్టాప్ అయ్యి థింక్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్. అగైన్ రైట్ ద స్టేట్మెంట్, యూ షుడ్ నాట్ థింక్. ఎగ్జామ్లో థింక్ చేసి నాకు కరెక్ట్ అయిందని అనుకుంటారు మీరు. యూ ఛాలెంజ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ యువర్ కీ, all trials will become errors only. మీరు అనుకొని పెడతారు, ఇది కరెక్ట్ అయిండొచ్చేమో, తెలుసుండొచ్చేమో, చూశాను అనుకున్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడే చదివాను, 1 వీక్ ముందే చూశాను, ఈ మెటీరియల్ నుంచి వచ్చింది, ఆ మెటీరియల్లో నుంచి వచ్చిందని మీరు అసంప్షన్తో యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్. Such questions will be
నాట్ మోర్ దెన్ 40. నాట్ మోర్ దెన్ 40. ఇప్పుడు మీరు టైం సరిపోలేదని చెప్పే కేటగిరీలో ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేశారు. థింకింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఛాలెంజ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో ఒక లెంతీ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చుంటాడు. యా ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ టేక్ 5 minutes టైం యూ కెన్ ఆన్సర్. లేదు ఒకసారి ఆన్సర్ చేస్తారు, సాల్వ్ చేస్తారు, రావట్లేదు, ఇది ఎట్లా రాదని మళ్ళీ చేస్తారు. లేదు లేదు క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అనుకుంటారు. లేదు లేదు 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి దీనికన్నా. స్కూల్లో అయితే అడగచ్చు పక్కన వాళ్ళని. అవును 10th ఎలా ఉండేది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో? ఇది నాకు ఆన్సర్ రాలేదు, నువ్వేనా చేస్తావా చూపించు. యా చూపించుకోవచ్చు. చూపించారా మీరు? చూసారా? ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఈట్ యువర్ టైం. 2 probable questions will consume your time, will stop your fortunes of getting or clearing the screening exam. Sure short questions no issue. తెలుసు నాకు ఫైన్, తెలీదు నాకు ఫైన్, కానీ సగం తెలుసు సగం తెలీదు, వెరీ డేంజరస్. ఈ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్ని ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం? 40 క్వశ్చన్స్, 40 into 3 minutes. సమ్టైమ్స్ విల్ టేక్ 2 minutes. 40 క్వశ్చన్స్కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఆల్మోస్ట్ హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ వేస్టింగ్? మోర్ దాన్ 1 hour 20 minutes యు ఆర్ వేస్టింగ్. తెలియదు అనుకో, ప్రశ్న అనుకో, ఇబ్బంది ఏం లేదు, కానీ తెలుసు అనుకోని ఇక్కడ ఏంటి ఇష్యూ? రివిజన్. అవునా సార్? రివిజన్ లేకపోవడం వల్ల నాకు గుర్తు రావట్లేదు, ఇంకొక 1 week టైం ఇవ్వండి, మొత్తం చదివిందంతా రివిజన్ చేసి వచ్చేసి. అవునా? అదే అట్లనే కదా ఉంది మీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి అంతా. సో ఈ ఫీలింగ్, ఈ పర్సెప్షన్, మైండ్ సెట్ మీకే కదా, అందరికీ ఉంటుంది, ప్రతి నోటిఫికేషన్కి ఉంటుంది. మీకే కాదు, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే ప్రతి ఒక్కరికైనా ఈ పర్సెప్షన్, ఫీలింగు, ఎక్స్పీరియన్సు 1 week పోస్ట్పోన్ అయితే బాగుండేమో, అవుతుందేమో, వేరే వాళ్ళు టెలిగ్రామ్లో ఉద్యమం చేస్తున్నారు, అవుతుందేమని మీ యొక్క అజంప్షన్. అవదు. సో జగన్ అన్న కొంతమంది చెప్తుంటారు, సో ఎవరి మాట వినడు, కొన్నిసార్లు మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో చదివారు, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? either 1 or 4 ఓన్లీ. సో దిస్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎస్ ఎ టిక్ మార్క్, ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ రీడింగ్ సెకండ్ టైం. ద సెకండ్ స్టెప్లో మీరు ఇది చదువుతున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, యు ఆర్ అగైన్ రెడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ యూ జస్ట్ ఎలిమినేటెడ్ 1 స్టేట్మెంట్, అంటే 1 ఆప్షన్ అనేది ఎలిమినేట్ చేశారు, బట్ యూ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. సార్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్, బట్ ఆన్సర్ మే బి 1, 3 or 4. అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు జస్ట్ టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. Similarly, in aptitude and reasoning, kindly note that many people came without any paper and pen. I have concern that how much you could able to retain and implement, because tomorrow you have mock test at AV College at 10:30 to 1 PM. You have to apply. సో ఇక్కడ మీరేం చేస్తున్నారు? ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం అవసరం అవుతుంది? సో ఐ సెడ్ దట్ 2-step ప్రొసీజర్. లేదు సార్ ఒక స్టెప్లోనే చేస్తాను, ఇంతవరకు నేను ఒక స్టెప్లో చేసి 80+ వస్తున్నాయనుకోండి, ఇంతవరకు మీరు చేస్తున్న ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు మనం పెట్టిన అన్ని టెస్టుల్లో ఇఫ్ యు ఆర్ స్కోరింగ్ 80 and above, నో నీడ్ టు చేంజ్, యూ కెన్ జస్ట్ ప్రొసీడ్. ఎవరైతే దానికంటే తక్కువ వస్తున్నారో, నేను ఏదైతే టైం సరిపోవట్లేదు, నాకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది, పెట్టినవన్నీ కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు, 80 కరెక్ట్ అవుతున్నాయి, 40 పోతున్నాయి, లేకపోతే 80 కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, మనకి 50 కూడా నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఏం చేస్తున్నారు? పేపర్ చదువుతున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే. ఐ రెడ్ ద క్వశ్చన్, ఐ నో ద ఆన్సర్, యా బబుల్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో ద క్వశ్చన్, స్కిప్ ఇట్. ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ between 2 options, ఓకే మార్క్ ఇట్, ఐ విల్ విజిట్ అగైన్. ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ between 3 options, mark it, I'll again come back. First step clear? Is it clear?
హౌ మచ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఆలోచించట్లేదు. తెలియంది తెలియదు, తెలిసింది తెలుసు అని చెప్తున్నాం అంతే. ఇట్ మీన్స్ టు కంప్లీట్ దిస్ 150 క్వశ్చన్స్, టు కంప్లీట్ దిస్ 150 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇన్ 2 hours. ఇలా మీరు చేయడానికి 2 hours సరిపోతుంది. ఇంకొకటి మనకి యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ లాస్ట్లో ఇచ్చారు కదా, లాస్ట్ ముందా? లాస్ట్లో ఇచ్చారు. ఇక్కడ యాప్టిట్యూడ్ ఈ 30 క్వశ్చన్స్లో మీరు మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా డోంట్ టేక్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ పేపర్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. నాకు ఎంసెట్లో 10th 100కు 100, ఇంటర్మీడియట్లో 150కి 150, 73 వచ్చినా కానీ మళ్ళీ రాసి 75 తెచ్చుకున్నా. అవునా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లైక్ దట్? అదంతా అప్పుడుది, ఇప్పుడు కాదు. ఓకేనా? అట్లాంటి బ్యాచ్ కూడా దేర్ ఆర్ సర్టన్ ట్రాప్స్. 30 క్వశ్చన్స్లో కనీసం 5 నుంచి 8 క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని టైం కన్జ్యూమ్ చేయడం కోసం లెంతీ, అంటే ఇప్పుడు మనకి రీజనింగ్లో అరేంజ్మెంట్స్ కానీ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఒక లెంతీ క్వశ్చన్ ఇచ్చి కానీ ఇచ్చినుంటే బెటర్ టు థింక్ దట్ స్కిప్ ఇట్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీకు టైం ఉండదు, నెక్స్ట్ విజిట్కి టైం ఉండదు. 30లో 30 చేయాలనుకోవద్దండి. 20 you can easily attempt. 20 you can easily attempt. But if you spend additional 15 minutes, you can attempt 3 more questions. అంతేనా? దానికోసం 3 క్వశ్చన్స్ కోసం ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? అయిపోతుంది 2 hours 10 minutes అయిపోతుంది. ఇంకో 20 minutes ఉంటుంది. అతను బబుల్ చేస్తున్నాడు. ఆయన బబుల్ చేయకుండా ఏం చేస్తుంటాడు? అన్ని మార్క్ చేసుకుని టిక్ మార్క్స్ పెట్టుకొని వచ్చుంటాడు. సడన్గా విజిట్ వస్తుంది. విజిట్ వచ్చి క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఎవరు మార్క్ చేయమన్నాడు అంటాడు. క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఎవరు మార్క్ చేయమన్నారని క్వశ్చన్ పేపర్ మార్చండి అంటాడు. ఐ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సే చేంజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, which usually happens in UPSC. You may mark it, everything is done, but question paper you should not mark anything, isn't it? You know very well. You should not put any marks. Sir, you said that you have to do it, but you are finally saying that change the question paper. Already 80 attempted. But if you are not bubble any question, if any strict officer come, వచ్చి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది ఇన్వాలిడ్, ఇతన్ని ఇన్వాలిడ్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి, చేయొచ్చు. సో ఇన్విజిలేటర్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇన్విజిలేటర్ అలౌ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. కొంత ఇన్విజిలేటర్లు వచ్చి ప్రతిసారి హాఫ్ అన్ అవర్ కంత ఓవర్ 1 hour ఓవర్ చిరాకు తెప్పించేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జామ్. అవునా? ఆమెకి ఒకసారి లేండి అట్లాగని చిరాకు చెప్పేస్తాం, మేడం I know the time, just inform me 30 minutes before. Don't think anything bad. But it is feeling like, IPL match లాగా అక్కడ బోర్డు పడుతుంది నాకు, డోంట్ మైండ్ అని కైండ్గా ఒకసారి లేసి. సో in one of our exams, one student raised this over enthused invigilator doing nothing for 2.5 hours. Sometimes they may chit chat. You have right to rise. అది కూడా కార్డియల్గా చెప్పండి, అంతేగాని యాజ్ పర్ ద రూల్ నెంబర్ సో నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ టు ప్రూవ్ యువర్ అథారిటీ. కైండ్గా నిలబడి, ఇవంతా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అండి. నిలబడి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్, దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్, దట్ వాల్యుబుల్ 2.5 hours. It is not just like a AP ministership, 2.5 years. Again, no ministership, go for party work. 2.5 hours can make or break. లేసి నిదానంగా చెప్పండి, మేడం సో ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేట్ అంటే ఆమె అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే నేను యూట్యూబ్ చూసుకుంటానని చూసుకుంటుంది బయటకు వెళ్ళి. ఓకేనా? అవుతుందండి, ఇది చాలా మెనీ కేసెస్లో అవుతుంది. అంతేగాని చెప్తే ఆమె ఏమన్నా అనుకుంటుందేమో, ఫీల్ అవుతుందేమో, హర్ట్ అవుతుందేమో. మీరు హర్ట్ అవ్వద్దండి, చెప్పండి. ఓకే, లేసి కార్డియల్గా చెప్పండి. ఒకవేళ ఆమె అలో చేయట్లేదు, if invigilator is not allowing any marking on the question paper, what is alternative? Just simply alternative, we have last pages for rough work. రఫ్ వర్క్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు. నేనేం చేస్తున్నా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 టిక్,
Question number 2, A or B. Question number 3, A, B, C. Question number 4, rough work. I can write anything. Modi is great అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ బెస్ట్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది రూల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంపైర్. ఎంపైర్ సాఫ్ట్ అనుకో, ఓకే మేడం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పు కూడా అని అడగచ్చు. అవునా? కొన్నిసార్లు వస్తుంది అట్లాంటిది. మాకు చెప్పేవాళ్ళు ఇన్విజిలేటర్ 2 క్వశ్చన్లు హెల్ప్ చేసింది, యూపీఎస్సీలో ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ హెల్ప్ చేశారంటే యూ కెన్ బీ ఇన్ సేఫ్ జోన్. సో ఇట్ మీన్స్ లాస్ట్ మనకి రఫ్ వర్క్ ఉంటుంది, 2-3 పేజెస్ ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. జస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇప్పుడు చూడండి, నువ్వు చూసుకున్నావు ఇక్కడ ఏనా కాదని పెట్టేసుకున్నావు, దీనికి ఏ టిక్ పెట్టుకున్నావు, ఏ అని పెట్టుకున్నావు. వేర్ ఇస్ ద కన్ఫ్యూజన్? ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ద స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్, లెట్ దెమ్ బి మోర్ స్ట్రిక్ట్. ఓకే, యుల్ టేక్ రివెంజ్ ఆఫ్టర్ గ్రూప్ 2. అగైన్ మీరే సూపర్వైజర్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్లే మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడు ఆ లోకల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎవరికి బాధ్యత? క్వశ్చన్ పేపర్లు వచ్చాయి పోలీస్ స్టేషన్కి, వచ్చాయి కరెక్ట్గా టైంకి వెళ్ళాలా, ఆ బాధ్యత మీ మీదనే ఉంటుంది. సో ఇట్ మీన్స్ లాస్ట్ రఫ్ స్పేస్ వర్క్ ఈస్ దే, యూటిలైజ్ దట్ వన్. సో సైమిల్టేనియస్గా బబుల్ చేసుకున్నారు, 2 అవర్స్లో ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. ఈ 2 అవర్స్ అయిపోయే కుందుకు 2 అవర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే మీకు తెలిసిపోతుంది. సార్ చెప్పాడు 20 to 30, ఐ డోంట్ నో, ఎస్ మ్యాచింగ్. 80 questions 100% sure shot attempted. 30 to 40 questions are too probable. 3 probables are around 10 questions. You are in the right direction. You are in the safe direction. Now, so you are telling that this is the matrix of one right guided, potential candidate. 80 ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఇంకొక 30 minutes ఉంది. ఈ 30 minutesలో ఏం చేయాలి? 30 minutesలో ఏం చేయాలి అంటే దీని అర్థం ఏంటి? 80 questions అటెంప్ట్ చేశారు, 30 questions మళ్ళీ టచ్ చేయట్లేదు, 110 questions అయిపోయినాయి, ఇంకో 40 questions ఉన్నాయి. ఈ 40లో మీకు 32 probables ఉండొచ్చు, 10 3 probables ఉండొచ్చు. 2 probables అంటే ఏనా బీనా, 3 probables అంటే బీనా సీనా డీనా. ఈ 40 అటెంప్ట్ చేయాలా, అటెంప్ట్ చేయకూడదు, వదిలేయాలా లేకపోతే మళ్ళీ చదవాలా? Now next 30 minutes what you are going to do is that now you mention A or B, don't read again question, don't read again options, don't read again statement. మళ్ళీ తీసుకొని ఏనా బీనా, మహమ్మద్ ఖిల్జీనా లేకపోతే తుగ్లకా. నో, ఖిల్జీనా తుగ్లక్ అప్పుడు గుర్తురాదండి మళ్ళీ 30 minutesలో. ఐ క్లియర్? ఖిల్జీనా తుగ్లక్ అని మళ్ళీ 30 minutesలో ఇంత 2 years చదివింది ఆ 2 అవర్స్లో మీకు గుర్తొస్తుంది. మళ్ళీ ఆ 2 అవర్స్లో మళ్ళీ థింక్ చేసి మళ్ళీ చదివి 2 ప్రాబుల్స్కైనా 3 ప్రాబుల్స్కైనా మీరు ఆలోచించిన ఆశాభంగమే. థింక్ చేయకూడదు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ 40 questions అటెంప్ట్ చేయాలి. ఐ విల్ టెల్ వై. ఈ 40 questions అటెంప్ట్ చేయాలి కానీ మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదవకూడదు, ఆప్షన్స్ చూడకూడదు. నువ్వు ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నావు కదా ఏనా బీనా అని. యు టేక్ ఏ, బబుల్ ఇట్. యు టేక్ బి, బబుల్ ఇట్. ఏబిసిలో బి, బబుల్ ఇట్. కంప్లీట్ 40 questions in 30 minutes. Exam over. Clear? Exam over. The next day we'll release the key. సో ఇప్పుడు కీ రిలీజ్ అయ్యింది, మళ్ళీ మీరు డిబేట్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ తప్పొచ్చింది, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, డ్యూలిజం కాస్త 2, దాన్ని ఏమంటారు లాస్ట్ ఏపీపీఎస్ ఎపిక్ ట్రాన్స్లేషన్ అయింది. డ్యూలిజం అంటే డయార్కీ అంటే 2 కళ్ళ సిద్ధాంతం. చంద్రబాబు నాయుడు 2 కళ్ళ సిద్ధాంతం అక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో. అట్లాంటి బ్లండర్స్ అనేది కామన్. ఇప్పుడు కొంతవరకు ట్రాన్స్లేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తెలుగు లైక్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి.
తెలుగు తెలుసుండాలా, ఇంగ్లీష్ తెలుసుండాలా, ట్రాన్స్లేషన్ చేసే టెక్నిక్ తెలుసుండాలా, కొంత తెలివి కూడా ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది, యా ఇట్లాంటివి వస్తుంది. టైం షార్ట్గా ఉందనుకోండి, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వు, ప్రింటింగ్ అవ్వదు అని మాకు వస్తుంది ప్రింటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఓకే, ప్రింట్. అట్లాంటి మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి మీరు ఎగ్జామ్లో వర్రీ అవ్వకూడదు. అట్లాంటి మీకు ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే, చిన్న చిన్న టైప్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే, జస్ట్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ ఒకసారి చూడండి, మీకు ఓకే అర్థమైంది అనుకో అటెంప్ట్ చేయండి. లేదంటే డోంట్ డిబేట్ అండ్ డిస్కస్. ఇది అయ్యిండొచ్చేమో అని అనిపించింది అనుకోండి ఇంగ్లీష్ చదివినప్పుడు, గో విత్ దట్. అంతేగాని తెలుగు 100% కాదు, ఇంగ్లీషు 100%, తెలుగు 95% మాత్రమే కరెక్టు. ఎందుకంటే 5%కి తెలుగు అక్షరాలు లేవండి. దిస్ ఇస్ నాట్ తమిళ్. ఇది తమిళ్ కాదు, తెలుగు అండి. సో మనం ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు తెలుగు మాట్లాడితే వీడికి తెలివి లేదు, తెలివి తక్కువ అనుకొని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం, గ్లోబల్ స్టూడెంట్స్ అవుతారు, గ్లోబల్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈడిఎక్స్లో మనం ఎంఓయూ జరిగింది, ఎంఐటి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో సర్టిఫికేట్లు వస్తాయి, సిఇఓలు అయిపోతారు. నేను ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి యూ గో అండ్ టేక్ గ్లోబల్ జాబ్స్. డోంట్ డిమాండ్ మీ, బట్ ఓట్ ఫర్ మీ. Just on lighter note. So I'm saying that exam is over. You should not criticize the system. You should not be leftist during the exams. You should not be leftist during groups exams preparation student. Yeah, you'll be leftist after getting the service. అప్పుడు ఉండరు, ఇప్పుడు చేస్తారు ఫైటింగ్. సిస్టంలో అన్యాయం ఉంది, తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులకి అన్యాయం జరిగింది, కొంతవరకు అన్యాయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే పేపర్ ఈజ్ సెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తెలుగు. సులభతరమైన తెలుగు పదాలు లేకపోతే రీడ్ వన్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నౌ కీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. నౌ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్? హౌ మెనీ మార్క్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్? ఎవరికైనా 110+ వచ్చిందా మన పేపర్లో? సార్ వేరే ఎగ్జామ్స్లో 120 వచ్చింది, వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. అట్లాంటి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్? 120+, 110+, 100+, 90+, 80+ అట్లీస్ట్, 75+, yeah, 70 to 80, 60+. If you are getting 60+ in our exams or 55+, you are going to clear the exam. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి 80+80 మార్క్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేశారు, 80 అటెంప్ట్ చేశారు. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. యా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 క్వశ్చన్స్, వాట్ ఐ సెడ్, 0 మార్క్స్, నో అటెంప్ట్. అవునా? 80 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేశారు, ఏమనుకొని 100% కరెక్ట్. ఐ నో మై హాల్టిక్ నెంబర్, బట్ ఐ బబుల్ రాంగ్లీ సార్. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 80లో 80 కరెక్ట్ అవ్వాలి, అంతే కదా? ఇఫ్ ఐ సే దట్ మై నేమ్ ఈస్ సో అండ్ సో, ఐ షుడ్ సే వితౌట్ ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో 80 కరెక్ట్ అండ్ 0 ఇన్కరెక్ట్. 40 క్వశ్చన్స్లో 32 ప్రాబబుల్స్ అన్నని చెప్పాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 15 కరెక్ట్, 15 ఇన్కరెక్ట్. దట్స్ అ ప్రాబబిలిటీ థియరీ. 10 questions are 3 probable. 10 questions are 3 probable. When I say 3 probable, ABCలో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి, BCDలో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3ని అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ దెర్ ఆర్ 10 questions, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ఈస్ 9. 9 అటెంప్ట్ చేస్తారు. 9 అటెంప్ట్ చేస్తే 3 కరెక్ట్ అవుతాయి, 6 ఇన్కరెక్ట్ అవుతాయి. సో 98 ఈస్ కరెక్ట్, సో 21 ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. 98 is correct, 21 is incorrect. 98 minus 21/3, 91. సో ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అంతా ఏంటంటే, సార్ వీటిని దాదాపు 39 క్వశ్చన్స్ నేను వదిలేయాలా, వదిలేస్తే మంచిదా, అటెంప్ట్ చేస్తే మంచిదా? సే 15 చూడండి, 15 కరెక్ట్, 15 ఇన్కరెక్ట్. నెట్ గెయిన్ చూస్తున్నాను. 30 క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తే ఏంటి పరిస్థితి, అటెంప్ట్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి? 15 కరెక్ట్, 15 ఇన్కరెక్ట్, 15/3 ఎంత?
10 మార్క్స్ అడిషనల్గా వచ్చింది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు త్రీ మైనస్ 2, అవునా? 6/3 ఎంత? +1. టోటల్ గెయిన్ ఎంత? 11 మార్క్స్, యూ గాట్ ఇట్. ఇక్కడ కానీ స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే ఈ విల్ బ్లేమ్ దిస్ 39 క్వశ్చన్స్ సార్ నాకు నెగిటివ్ స్కోర్ ఎక్కువైపోయింది, ఎందుకంటే ఇవి అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల నెగిటివ్ మార్కింగ్ అని అనుకుంటాడు. కానీ యాక్చువల్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దాట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు, 80 కరెక్ట్ అని పెట్టావు, 80కి 80 కరెక్ట్ అవుతున్నాయా? 80కి కరెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదనేది క్వశ్చన్. 80కి 80 కరెక్ట్ అవ్వవు. 80కి కరెక్ట్ అవ్వవు. ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ దట్ ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎంత? యు ఆర్ నాట్ రోబో టెల్లింగ్ దట్ ఆల్ 80 క్వశ్చన్స్ 100% షూర్ షాట్, 100% కరెక్ట్. కానీ 80లో మీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత? ఇట్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ 90 to 80, 80 to 70. I am assuming that 80% is your efficiency. 80% is your efficiency. అంటే ఇది కరెక్ట్ అని అనుకున్న క్వశ్చన్స్లో 80% మీకు ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 8 into 8 64. ఇక్కడ ఏమో రాయాలి? 64, 16 ఇన్కరెక్ట్, అవునా? 80% ఉండకుండా 70కో 60కో పడిపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీరు 100% అనుకున్న కరెక్ట్ అనుకున్న క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు తప్పు చేస్తున్నారు. ఆ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. దాని ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ ఈ 39 క్వశ్చన్స్లో డైల్యూట్ అయిపోయి సార్ నాకు వీటి వల్ల నాకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ పెరిగిపోయిందని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. మీరు 100% కరెక్ట్ అనుకున్న క్వశ్చన్స్ 100%, 80%, 90% అయితే యూఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్. అంటే తెలిసిన క్వశ్చను నాకు 100% తెలుసు అని పెడుతున్నారంటే 100% కరెక్ట్ అవ్వాలి, లేదంటే అది టూ ప్రాబుల్ క్వశ్చన్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయాలి, క్వశ్చనే తెలియదు అనుకోవాలి. అంతేగాని నాకు 100% తెలుసు అని పెట్టిన ప్రశ్న మీకు 70% ఎఫిషియన్సీ అయినారనుకోండి, మీకు టోటల్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. సో నౌ యూ సీ దట్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ 80 క్వశ్చన్స్లో 80% అనుకొని 64, 6. నౌ రివైజ్ ది స్కోర్ లైక్ యువర్ రివైజ్డ్ కీ. రివైజ్డ్ కీలో పెరగచ్చు, తగ్గొచ్చు, కానీ ఇక్కడ తగ్గింది. ఎందుకు? మీరు 100% కరెక్ట్ అనుకున్నారు, బట్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్, యువర్ మైండ్ ఈస్ ఓన్లీ 80%. 80% ఈస్ ద బెస్ట్ బ్రెయిన్. ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ డౌన్ బిలో 80%, ఇట్ మీన్స్ దట్ మీరు ఇప్పటి వరకు చదివిన దాంట్లో చదివింది కొంతే, పర్లేదు, వీటిని పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయండి, అంతే కదా. 150 క్వశ్చన్స్లో మీరు అటెంప్ట్ చేస్తున్నది ఎన్ని? 80. 50% బ్రెయిన్, 50% క్వశ్చన్స్, 50% సిలబస్. దాని అర్థం ఏంటి? 50% సిలబస్, దాంట్లో మీరు 80% మీరు కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేస్తారు. 64, 15, 3 ఎంత అవుతుంది? 64, 15, 3 ఎంత? 82, అవునా? 82. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 31, 37, ఆల్మోస్ట్ 12. క్వాలిఫై అవుతారా? 100% క్వాలిఫై అవుతుంది. ఎస్, 100% క్వాలిఫై అవుతారు. ఇక నేను 80% ఎఫిషియన్సీ తీసుకున్నాను. 80 to 90% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న సిస్టమ్స్ చాలా ఉంటాయి, అవునా? మీరు పెట్టిన 80 క్వశ్చన్స్లో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ 90% ఎఫిషియన్సీ సిస్టమ్. 90% ఎఫిషియన్సీ, 80 ఎంత? 72, 8 ఇన్కరెక్ట్. ఇది మారదండి, 15 కంటే తక్కువ రాదు. మీరు తీసుకొని ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా తీసుకోండి, 30 క్వశ్చన్స్లో మీకు అదే ఇది అనుకున్న ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి. అంటే ఏనా బీనా అనుకొని మళ్ళీ సి ఆన్సర్ కాకూడదు, అవునా? ఏనా బీనా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే మళ్ళీ సి ఏంటి ఇక్కడ?
దాని అర్థం మీరు అనుకునేటప్పుడే అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడే కరెక్ట్గా చెప్పాలి. తెలుసా తెలీదా? మనం 100% ఇంటిగ్రిటీ, నిజాయితీ పరుడు, నిక్కర్సుడు అంటారు చూసారా? అది ఎగ్జామ్లో కనిపించాలి. అంటే మీ అంతట మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ తెలుసా తెలీదా అంతే. నో డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్. తెలీదు అంటే తెలీదు, తెలుసు అంటే తెలుసు. మళ్ళీ మాట మార్చేదానికి లేదు. మాట మార్చారంటే ఏబీ కాస్త సి అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ 90% ఎఫిషియన్సీ, 72 కరెక్ట్, 18 కరెక్ట్, 15 15. ఓకే, 15 15. హియర్ 3 6 ఇదే మారదు మనకు. చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, 90 కరెక్ట్, అవునా? 90 కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటి, 29/3 ఎంత అవుతుంది? 83, 82 పాయింట్ సంథింగ్, 82.5. సమ్ గ్రేస్ మార్క్స్ వస్తాయి. అందరికి యాడ్ చేస్తారు 3 5 మార్క్స్, 2 మార్క్స్ వస్తాయి. యువర్ ఇన్ సేఫ్. సో దాని అర్థం ఏంటి, 80 కరెక్ట్ అనుకొని పెడుతున్న ఎఫిషియన్సీ ఉందా? 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 ఉంది అనుకోండి, మీకు ఎంత వచ్చింది? 91 వచ్చింది. ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ 100%, 91. ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ 80%, 80 ప్లస్. ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ 70, 70%. మ్యాచ్ అవుతుందా? యా, 70% సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్నా కానీ యు ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్. అవునా? 6000 మెంబర్స్కి లాస్ట్ టైం 80 మార్క్స్ స్కోర్ అయితే వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఎంతమంది? యా, ఇట్ ఇస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. క్లియర్? ఆ ట్వీట్ చేసిన తర్వాత అందరికి ఓకే సార్, దాని వెనకాలే మన కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హస్తం ఉందా? క్లియర్? నౌ దిస్ ఇస్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఇస్ ద స్మార్టెస్ట్. దిస్ ఇస్ ద మైండ్ సెట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రెజర్ రిలీవింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు చదివింది చాలు, చదివింది చాలు. ఓకే, ఐఎమ్ సిద్ధం. సిద్ధం. యా, సంసిద్ధం అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? లేదు లేదు, నా ఓట్ లేదు అనే బ్యాచ్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఇంకా నేను ఓటర్ ఐడినే లేదు, హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు, ఫోటో మిస్ అయింది, మళ్ళీ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్కి వెళ్ళాలా. సో యూ హ్యావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఈ నెక్స్ట్ 1 వీక్ ఏం చేయాలంటే ఏమీ చదవకూడదు. ఇప్పుడు వరకు మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లెట్ us గెట్, ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ 70, మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సిల్లీ మిస్టేక్స్ టు బీ రెడ్యూస్డ్. సిల్లీ మిస్టేక్స్ అంటే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు సార్ కరెక్ట్ చూసుకోలేదు, ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ నార్త్ టు సౌత్ చూడలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ నార్త్ టు సౌత్కి బదులు మేము సౌత్ టు నార్త్ ఇచ్చుంటాం. ఓకే, తెలుసు అని పెట్టేస్తావు. క్యాపిటల్ ఏమో వైజాగ్లో ఉంటుంది, నువ్వేమో ఇక్కడ ఉంటావు. Are you getting my point? So next 1 week, what you have to do is that practice the same. ఇంతవరకు ఇప్పుడున్న మీకు ఈ 80 క్వశ్చన్స్ కాస్త 90 అవ్వండి. మీరు ఏమనుకుంటారంటే మళ్ళీ నేను చదివితే 80 కాస్త 90 అవుతా, 90 కాస్త 100 అవుతుంది. ఈ 80 నుంచి ప్లస్ అవ్వాలనుకుంటే మీ యొక్క ఫార్చ్యూన్ మాత్రమే. 80 కాస్త 85, 86, 90 అయ్యాయంటే దాని అర్థం కొంత లక్ కూడా మీకు ఫేవర్ చేసిందని అనుకోవచ్చు. చెల్లని ఓట్లు కూడా మీ అకౌంట్లో వేసుకోవచ్చు. Clear? So it means your system efficiency may be 70%, 80%, 90%. 70% ఎఫిషియన్సీ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా మీరు సేఫ్ జోన్లోనే ఉన్నారు. డోంట్ బి అఫ్రైడ్, యూఆర్ సేఫ్. సో 70 కంటే ఎక్కువ అయ్యే స్కోప్ అనేది ఇప్పుడున్న సిస్టంలో మనకి 40,000 మందిలో మీ పేరు అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ 1 వీక్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చదివిన దాన్ని టెస్ట్ పేపర్లు కానీ మాక్ టెస్టులు తీసుకోండి. మాక్ టెస్టులు తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఒక 3 4 పెట్టున్నాం కదా, 3 పెట్టామా, ఇంకొక 2 ఉన్నాయి. వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా పెట్టుంటాయి కదా, తీసుకోండి. సార్ అవి స్టాండర్డ్ లేదు, ఇవి లేదు, అవంతా క్వశ్చన్ కాదు. ఇంకా అయిపోయింది. కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఓవర్. కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఓవర్. టేక్ దట్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ప్రొసీజర్.
అంటే ఎవ్రీ డే యూ టేక్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, అప్లై దిస్ వన్, యూ మే బి సర్ప్రైజ్డ్, యూ విల్ బి ఆల్వేస్ గెటింగ్ 80+. యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్, యూ విల్ ఆల్వేస్ విన్ బి 80+. దాని అర్థం క్వశ్చన్ చదువుతున్నారు, స్టేట్మెంట్ చూస్తున్నారు, కరెక్టా ఇన్కరెక్టా అంతే నేను చేస్తున్నది. చూడండి 30 తెలియకపోయినా పర్లేదు, 40 అటెంప్ట్ చేయాలి, 50-50 ఉంటాయా, 40 ఈజీగా ఉంటాయి. ఆ 11 మార్కులు మీరు వదిలేస్తున్నారంటే దాని అర్థం మీరు రిస్క్లో ఉన్నట్టే. లేదు నేను తెలిస్తేనే పెడతా, తెలియకపోతే పెట్టను. నో, 2 probable, 3 probable, it's a probability which we studied, tested concept. ఇక్కడ మీరు మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటున్నారే కానీ ప్రాబిలిటీ థియరీ మోసం చేయదు మిమ్మల్ని. ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ వెళ్తుందంటే మీరు అనుకోని 100% అనుకొని పెడుతున్న క్వశ్చన్స్లో నెగిటివ్ వెళ్ళడం వల్లనే మీకు తగ్గుతుందే కానీ ఈ 2 probable, 3 probable క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మీకు నెగిటివ్ తీసుకొని రాదు. Assume that you have not attempted this 39 questions, you lost -11 మార్క్స్ రాలేదు. మీకు వచ్చేది 80 అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాంట్లో 15 పోయింది అనుకోండి, అవునా? 70% ఎఫిషియన్సీ, 16 పోయే మీకు ఎక్కడ పేరిపోతారు? ఇదే కదా అప్పుడు మీకు 64 - 16/3 ఎంత? మీరు 50లో ఉన్నారు. అయ్యిచ్చేమో మళ్ళీ ఓకే, ఈసారి 45,000 మళ్ళీ స్కీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత హోప్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మీరు అడుగుతూ ఉంటారు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, నాకు 50 వస్తున్నాయి, నేను క్వాలిఫై అవుతానా? పోల్ పెడతాం మళ్ళీ. పోల్ పెట్టి అందరూ ఏం చెప్తారు? 60 వస్తున్నాయి అనుకుంటారు, కీలో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు, ఎన్ని డిలీట్ అవుతాయో తెలియదు అంటారు. అవంతా వద్దు, జెన్యున్ రీజన్స్ అయితే కరెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడికి ఆపేస్తారు అనుకోండి, మీరు 15కే ఆగిపోతారు, 52కే ఆగిపోతారు. మెనీ పీపుల్ వితౌట్ నోయింగ్ దిస్ వన్ దే విల్ స్టాప్ అట్ 50. ఐ క్లియర్? చాలా మందిని చూసుకోండి, చదువుతూ ఉంటారు, ఇంకా ఆ మ్యాగజైన్ ఈ మ్యాగజైను, ఆ మ్యాగజైన్స్ అన్నా చూసుకుని వచ్చి ఇక్కడ మేము షైన్ అవ్వట్లేదు, స్కోర్ రావట్లేదు, టైం సరిపోవట్లేదు, హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాము, ఎగ్జామ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇవంతా ఇప్పటి వరకు మీరు చదివారు, చదివింది చాలు, ఎగ్జామ్కి ఇప్పటి వరకు చదివింది చాలు, మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనము ఎలా ముందుకెళ్ళాలనేది మెయిన్ టార్గెట్, అంతే కదా? మనకున్న ఓట్ బ్యాంక్ని మనం కాపాడుకోవాలా, మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు వాడుకోవాలి ఎగ్జామ్లో. లేకపోతే ఇంకా ఓట్ బ్యాంక్లో వేరే వేరే ఓట్లు మనం మళ్ళీ గాలం వేయాలనుకొని ఇప్పుడు ఈ 1 వీక్ చదివారు అనుకోండి, ఉన్న ఓట్ బ్యాంక్ పోతుంది. దట్స్ వాట్ మెనీ పీపుల్ విల్ డూ. ఇప్పుడు వరకు చదివింది చాలు, ఇంకా ఒక సబ్జెక్ట్ చదవలేదు సార్. ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు, సార్ ఇంకా ఒక సబ్జెక్ట్ చదవలేదు, ఈ 1 వీక్లో ఎలా చేయాలి? నేను ఏం చెప్పానంటే చదవకపోయినా పర్లేదు, చదివింది గుర్తుందా అని. లేదు సార్, అవి కూడా రివిజన్ చేయాలి. సో దిస్ రివిజన్, రేపు 10:30కి ఎగ్జామ్ జరుగుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. కావాలంటే ఇప్పుడు 6:30 అయింది కదా, వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని ఈ జిరాక్స్ సెంటర్లోనే ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పేపర్ తీసుకొని, వీలైతే ఉంటాయి మీకు బయట పెట్టినట్టు వాళ్ళు ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ అంతా పక్కన పెట్టేసి టేక్ దట్ క్వశ్చన్ పేపర్, రెస్పెక్ట్ దట్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఇంప్లిమెంట్ దిస్ వన్. 2.5 hours కూర్చొని నేనేం చెప్పాను, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. యా, వర్షం ఇప్పుడు కురిపించబోతున్నాను. యా, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. సో 2 steps you need to do it. First step, you have to decide that you are going to skip 30 questions. Mentally decide. ఈ నెక్స్ట్ 2 hours మీరేం చేస్తున్నారంటే స్టేట్మెంట్ తెలుసా తెలీదా అనే మాత్రము మీకు ఇప్పుడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వాడుకుంటున్నారు. తెలిస్తే తెలుసు అని పెట్టాలి, టిక్ పెట్టుకోవాలి, బబుల్ చేయాలి, 100% షూర్ షాట్. సో నెక్స్ట్ 2 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటిని టిక్ చేసుకొని సెకండ్ స్టెప్లో మాత్రమే అటెంప్ట్ చేస్తారు. 3 ప్రాబబుల్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదివి ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసేసి ఇంకొక 3 ఆప్షన్స్ మధ్య మీరు టాగుల్ అవుతుంటే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే అట్లాంటి వాటిని మనము 3 ప్రాబబుల్స్ అనుకుంటాము. క్వశ్చన్ చదివి ఆప్షన్స్ అన్నీ చదివినా కానీ
ఏది ఎలిమినేట్ చేయకపోతే దాన్ని అన్నోన్ క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నాము. దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్లో కూడా చూడము. నాకు ఓటు అయినని చెప్పాడు, మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను అంతే కదా, ఓటు వేస్తాను చూద్దాం అనుకునే వాడికి మళ్ళీ వెళ్తాను. క్లియర్? సో సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ఇలా 2 అవర్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఆన్సర్ చేయాలి. ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ 30 క్వశ్చన్స్లో డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ఐన్స్టీన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద 30 క్వశ్చన్స్. థింక్ దట్ యు ఆర్ జస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, యా రీడింగ్ ది క్వశ్చన్ నోయింగ్ దట్ ఎస్ 30లో 20 మాత్రం అటెంప్ట్ చేస్తున్నాను అనుకొని అటెంప్ట్ చేయండి. లెంతీ క్వశ్చన్స్ని స్కిప్ చేయండి. ఆ లెంతీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ వల్ల యు ఆర్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. So now the question paper is over, 2 hours is over, 30 minutes left, 40 questions are there. Read the questions? No. Just read A or B, bubble it properly. Exam is over, hand over the paper, come out, go for movie. Yeah. So రాజధాని ఫైల్స్ కన్నా వెళ్ళండి, యాత్ర అన్నా చేయండి, మీ ఇష్టం. Clear? So this is what you need to do it. Furthermore, there are 2 more issues that I need to tell. Small mistakes damages your entire exam. That one is, ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన వెంటనే ప్రాపర్గా బబుల్ చేస్తున్నారా లేదా. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి, హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఈ ఎన్ని డిజిట్స్ అనే హాల్ టికెట్ నెంబరు? హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్? 9 డిజిట్స్. క్వశ్చన్ పేపర్ 6 ఉండొచ్చు, 9 ఉండొచ్చు. టీఎస్పీఎస్సీలో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంత ఉందో క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ కూడా అదే ఇచ్చాడు. టీఎస్పీఎస్సీలో క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ నెంబరు, హాల్ టికెట్ నెంబర్ డిజిట్స్ సేమ్. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ దట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ప్లేస్లో క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ వేసేసారు. దానివల్ల డన్. నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఎలక్షన్స్ వచ్చేసాయి, మళ్ళీ మీకు రీ ఎగ్జామ్ ఉండదు, పోస్ట్పోన్ ఉండదు. ఎస్, దిస్ ఇస్ మై ఎగ్జామ్. ఇట్ మీన్స్ కేర్ఫుల్లీ సీ దట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ బిఫోర్ జస్ట్ బబ్లింగ్ ఇట్. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ తీసుకొని, ఓకే హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, పేపర్ కోడ్ ఇది ఇచ్చాడని చూసుకొని జాగ్రత్తగా బబుల్ చేసేసేయండి. బబుల్ చేసేసుకొని బ్లూ పెన్ అయినా బ్లాక్ పెన్ అయినా ఏదైనా పర్లేదు. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇవి ఇంపార్టెంట్. దో ఇట్స్ అ స్మాల్, ఐ సీ మెనీ పీపుల్, నేను ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు వచ్చి చూస్తుంటే దే అజూమ్ దట్ ఓకే సివిక్ సెంటర్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో నేను చూసుకుంటాను అనేసి ఈ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అవంతా వేయరు. అవునా? లాస్ట్లో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ రిజల్ట్ రాలేదంటాడు. ఇక్కడైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చింటారు కాబట్టి చూస్తారు, అక్కడేమి అవసరం లేదు. యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఓఎంఆర్ అమాంగ్ 2 lakh people. I cannot segregate it. You write next time, you pay for me again, come and join again. So the small mistakes, బబులింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే జనరల్గా బబుల్ చేసేటప్పుడు ఇలా సర్కిల్ ఉంది అనుకోండి, రకరకాలుగా ఉంటాయి షేప్స్. అవునా? చూసారా? యా, యూ విల్ బికమ్ కాలిగ్రాఫర్. ఎవ్రీ బబులింగ్ ఈస్ ఏ, Sadhguru used to say, every leaf is different, though it appears same. చెట్టును ఒకసారి గమనించండి, చెట్టులో ప్రతి ఒక్క ఆకు సేమ్గా కనిపిస్తుంది, కానీ ఎవ్రీ సైజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సేమ్ ఇట్ విల్ ట్రూ ఫర్ యువర్ బబ్లింగ్. సో ఇట్లా మనకి సర్కిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాన్ని ఎలా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా ప్రాపర్గా బబుల్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. చూడండి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాను నేను. మూవీలో లాగా ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఉంటుంది. యా, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ బబ్లింగ్. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇలా సర్కిల్ చేసి ఇలా ప్రాపర్గా బబుల్ చేస్తే మీకు ప్రాపర్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సేమ్ షేప్ వస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటంటే బ్లూ పెన్ కంటే బ్లాక్ పెన్ బెటర్ అండి. ఎందుకు యూపీఎస్సీలో దే విల్ అలో ఓన్లీ బ్లాక్ పెన్, దే విల్ అలో ఓన్లీ బ్లాక్ పెన్ యూపీఎస్సీలో. సో బ్లూ పెన్తో మార్క్ చేసి మళ్ళీ మనం ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీ యొక్క ఓఎంఆర్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత స్కాన్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్కి. యూజువలీ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ దట్, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతాం ఎక్కడైనా కానీ. సో ఓఎంఆర్ తీసుకొని దాన్ని స్కాన్ చేసి
స్కాన్ చేసేటప్పుడు కొంత లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఈ బబ్లింగ్ అనేది పోతుంది. మీరు బ్లూ పెన్తో చేస్తే కొంత ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది, బ్లాక్ పెన్తో కొంత డ్యామేజ్ అయినా మనకి ఈజీగా రీడబుల్ అవుతుంది స్కాన్ చేసినప్పుడు. దీన్ని స్కాన్ చేసిన పీడిఎఫ్లు అంతా ఏం చేస్తామంటే సాఫ్ట్వేర్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా స్కోర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ప్రిఫర్ బ్లాక్ పెన్ rather than blue pen, but blue pen is also allowed. సో ఇది బబ్లింగ్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ కొన్ని మీకు ఈ హాల్ టికెట్లో కొన్ని ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఏంటంటే మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబరు ప్రాపర్గా ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, రేపు తీసుకురావాలి. నేను స్ట్రిక్ట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేశాను మా టీంకి. సో రాసే వాళ్ళు ఎవరు కానీ హాల్ టికెట్ లేదు అని అయితే అలో చేయొద్దని చెప్పాము. సో హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీద మీ ఫోటో క్లియర్గా సిగ్నేచర్ ప్రాపర్గా ఉంటే అలౌడ్. ఒకవేళ లేకపోయినా కానీ డోంట్ వరీ, యూ జస్ట్ కమ్ అండ్ గో ఫర్ ఎనీ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్, దే విల్ సైన్ ఇట్ అండ్ గివ్. వాళ్ళు అట్లాంటి ఫోటో బ్లర్గా వచ్చి మీ యొక్క సిగ్నేచర్ బ్లర్గా ఉంటే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ మీద సంతకం చేసుకోవాలా, 3 పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, దాంతో పాటు యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్. ఆధార్ కానీ ఏదైనా కానీ ప్రింట్అవుట్ కాదండి, ప్రింట్అవుట్ కాదు, లామినేటెడ్. సో ఈ మధ్య కొత్త రూల్స్ ఒకటి వచ్చింది. మీరు రిజర్వేషన్లో పోతున్నారు అనుకోండి, సో మొబైల్లో చూపిస్తా పీడిఎఫ్ అంటే ఒప్పుకోరండి. ఇప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు, నో దిస్ టికెట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, యూ హ్యావ్ టు పే పెనాల్టీ ఆఫ్ 1000 రూపీస్. దెన్ ఐ కెన్ ఓపెన్ డిజీ యాత్ర అండ్ ఐ కెన్ షో. కింద ఇచ్చుంటాడు, ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఇండియన్ రైల్వే షుడ్ యాక్సెప్ట్ డిజీ లాక్డ్ పీడిఎఫ్ అప్లోడెడ్. అక్కడ ఏమవుతుంది, దాంట్లో నేను ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవాలంటే నా వెరిఫికేషన్ చేసుకునే ఉంటుంది, ఇది ఎక్కడుందంటే టికెట్లో ఉందని చెప్పి. రూల్ నెంబర్ 1. సో మీ యొక్క రైల్వే టికెట్లోనే ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ అది ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఆ రూల్ వర్తించదు. కాబట్టి లామినేటెడ్ ఒరిజినల్ ఐడి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. నువ్వా కాదా, నీ బదులు ఎవరైనా రాస్తున్నారా అని టెస్ట్ చేయడం కోసమే ఇది ఎగ్జామ్. దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, బయోడేటా పార్టికల్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ ఫ్యూ కేసెస్ మీ పేరులో ఒక మిస్టేక్ పడి ఉండొచ్చు, మీరు హరీబరీలో మీరు అప్పుడు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తుండొచ్చు, ఒక లెటర్ మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. డోంట్ వరీ, నథింగ్ టు వరీ. ఆ ఇన్విజిలేటర్ని అడిగితే వాళ్ళ ఒక ఫామ్ ఇస్తారు, నామినల్ రోల్స్ ఫామ్ అనేది ఇస్తారు. లేదా ఆమెకి తెలియదు అనుకో, హాల్ టికెట్ నెంబర్ 7 పాయింట్ చూపించండి. ఇన్విజిలేటర్స్కి చాలా మెనీ కేసెస్ దే వర్ నాట్ ట్రైన్, దే వర్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ఫార్మ్ అని మీరు టెన్షన్ పడేద్దండి. ఆమె ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, మేడం ఒకసారి మీ సుపీరియర్ని అడగండి అని ఒక నామినల్ రోల్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు కరెక్ట్ ఫామ్స్ అనేది ఇచ్చేసి మీరు సంతకం చేస్తే చాలు. if your all ticket number is having such mistakes now, లేదనుకోండి నథింగ్ టు వరీ, ఇగ్నోర్ ఇట్. నెక్స్ట్ bubble the OMRs with blue or black pen only, నో జెల్ పెన్. సార్ ఇది జెల్ పెన్ కాదు, ఇది బాల్ పెన్నే, సో వాటర్ వేసినా కానీ పోదు అని కొంతమంది వచ్చారండి. జెల్ పెన్ అది, నేను చెప్తున్నాను, అది నేను జెల్ పెన్ అని చెప్పట్లేదు, ఇది బాల్ పాయింట్ పెన్ కాదని మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో బాల్ పాయింట్ పెన్ మాత్రమే వాడాలి. నెక్స్ట్, బై మిస్టేక్ యు మే హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్ రాంగ్లీ bubbled instead of D you would have bubbled in B. వైట్నరు దాని మీద మళ్ళీ షార్ప్ నెయిల్స్ తీసుకెళ్ళి చాక్స్ తీసుకెళ్ళి దాని మీద తీసేసి చేశాను, అట్లాంటివి చేయొద్దండి. ఇట్ మే బి 1 క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, బి బదులు మీరు సి బబుల్ చేశారు, లేదు నేను బీనే బబుల్ చేస్తా మళ్ళీ అని బబుల్ చేశారు అనుకోండి, నో ఇష్యూ. దిస్ మే బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్వాలిడ్ OMR. ఒక ప్రశ్నకి 2 ఆన్సర్స్లు పెట్టినది ఇన్వాలిడ్ OMR కాదు, నెగిటివ్లీ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్. లేదు బి బదులు మీరు డి పెట్టేశారు, సో నో ఇష్యూ. ఒక చల్లని ఓటుతో జీవితం మారేది ఏముండదు. ఓకే,
So now the last point is that నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంది, దాని గురించి మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం. నథింగ్ టు వరీ. దిస్ ఇస్ నాట్ తెలంగాణ, దిస్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వీఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దట్స్ అ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్. ఐ ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్, డోంట్ రీడ్ ఎక్స్ట్రా. సో జస్ట్ టేక్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్ పేపర్ యాజ్ యూ వాంట్. మినిమం ఒక 5 క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోండి, సివిక్ సెంటర్ పేపర్తో పాటు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేపర్ అయినా తీసుకొని ప్రింటెడ్, టేక్ ప్రింటెడ్ కాపీ, టేక్ OMR. సో స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్, కీప్ అసైడ్, హ్యావ్ అనలాగ్ వాచ్. ఓకేనా, అనలాగ్ వాచ్ పెట్టుకోండి. రేపు మీ యొక్క ఎగ్జామ్ సెంటర్లో వాచ్ ఉండదు. ఓకేనా, వాచ్ ఉండదు, ఫ్యాన్ సౌండ్ చేస్తుంది, లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఇవంతా జగన్ అన్న నాడు నేడు, మీరేం చేయలేరు. ఇంకా వీటికంతా డిసైడ్ అవ్వండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ డిస్టర్బ్డ్ విత్ ద లైట్, యూ కెన్ కేర్ఫుల్లీ సే, మేడం ఐఎమ్ డిస్టర్బ్డ్ విత్ ద లైట్, కెన్ ఐ సిట్ దేర్? ఇఫ్ యూ వాంట్ కెన్ ఐ సిట్ డౌన్, నో ఇష్యూ. ఎందుకంటే అది ఊగుతూ ఉండి బీరుద్దేటప్పుడు డీకెళ్ళింది అనుకో, పక్కన మీద మీరు కోపం ప్రతాపం చూపిస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఎలా ఉండాలి? గాంధీ లాగా ఉండాలా. ఓకే, నో ఇష్యూ, ఐ విల్ సిట్ దేర్. దిస్ ఇస్ ఎగ్జామ్ అండి. ఓకేనా, ఎగ్జామ్లో మనకి అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి, ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. ప్రతికూలతని మీరు అనుకూలంగా చేసుకోవడమే మీ యొక్క ఫార్చ్యూన్. క్లియర్? సో ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు 6:30 అయింది కదా, సో టీ తాగేసి 7 కంతా పేపర్ తీసుకొని 2.5 hours ఎగ్జామ్ రాసి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి రేపు 10:30కి మళ్ళీ వచ్చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, సార్ టెక్నిక్ చెప్పాడు, మళ్ళీ రివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 150 క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఏమన్నా ఇచ్చుకో, 80 క్వశ్చన్స్ 90% ఎఫిషియన్సీ చేసావంటే 90+. ఇఫ్ మై సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ 80%, 80 మార్క్స్ అంతే. అది డౌన్ ఇంకా 70 అయితే 70+, 60 అయితే 60+, 50 అయితే 50. దట్స్ ట్రూ యూనివర్సల్ లా. సో లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ ఏమన్నా చేయాలన్నా, కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలనుకున్నా, ఏమన్నా కానీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నో రీడింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ టుడే. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. యూ హ్యావ్ డన్ everything you have done. That is more than required. Put into the practice. So I wish all the best. So 175 ki, why not 175? So why not 90? Why not 90? Go with 90 seats, more than enough to form the government. Clear? 90 is more than enough? Yes, to come for mains exam. I wish all the best. No more doubts, no more questions. Thank you. See you tomorrow.